الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مصر ثباء ما قرينا من القرآن العظيم وما صلينا وما سلمنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة نبينا حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح آبائي وأمهاتي وأزواجي ذرياتي يا رب العالمين وإلى حضرة أرواح سادات البدريين والعهديين الهنين بقية الصحابة كل مجمعين وإلى حضرة أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والزهاد الصديقين والصالحين خصوصا إلى حضرة أرواح علماء الموتى من سمست غير جميع كلهم يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وكرامة لا كرامات لديك. وإلى حضرة أرواح آبائنا وأماتنا والإخواننا والأخواتنا ولمن أحبنا ولأقربائنا كلهم يا رب العالمين. وإلى حضرة أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم بحقوق يسر عسيرنا وسهل أمورنا وحسن مرادنا وبلغ آملنا. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على نبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام. ഖിറാഅത്ത് ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله. ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പി എ അബ്ദുൽ സമദ് ഹാജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ അവർകൾ, ഈ യോഗത്തിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ PT റഹീം സാഹിബ് MLA, ഉമർ ഫൈസി മുക്കം, ഈ യോഗത്തിലെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച CMK തങ്ങളടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഈ യത്തീംഖാനയുടെ ഉത്ഭവം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. 1978 ഈ കൊടുവള്ളിയിലെ പ്രമാണിമാരിൽ ഉമറാക്കളിൽ ചില ആൾക്കാർ ആലോചിച്ച് അന്ന് ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു 16 യത്തീം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കൊടുവള്ളി യത്തീംഖാനയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹികമായും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നടന്നു വന്നത്. ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ 10ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു നായികക്കല്ലായിട്ടാണ് കേമോ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി ഇവിടെ 10 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായിരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എല്ലാ നിലക്കും ദീനി ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ആശീർവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മർഹൂം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കോയ ഉസ്താദ് അവർകൾ വാവാട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്ഥാപനം നമ്മൾ തുടങ്ങണമെന്ന ശക്തമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്രകാരമാണ് 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹുദവികളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല.
ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ലോകത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹുദവികൾ. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും വൈജ്ഞാനികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മറ്റ് ബിസിനസ് മേഖലകളിലൊക്കെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പല ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പല കമ്പനികളിലെയും തലപ്പത്ത് തന്നെ എന്ന് പറയാം കീ പോസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ന് ഹുദവികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹാദിയ സംരംഭത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക ജില്ലകളിൽ, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ, ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പിന്നോക്ക ജില്ലകളിലെല്ലാം വളരെ പന്തലിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹാദിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഫീസും വാങ്ങാതെ ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ച് അതിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഫീഡർ കോൺഫറൻസ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മുന്നോട്ടും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നാൽ നാളെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിനും നാടിനും സമുദായത്തിനും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി വളർന്നു വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ, ഇവരുടെ പഠനത്തിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയുമായ PTA റഹീം സാഹിബ് MLA അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ സാർ, അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ദേവത്തെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തുകയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മളുമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ശശീന്ദ്രൻ സാറിനെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതാവും നമ്മുടെ സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ നിഷേധിനായ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രിക്കോയ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ബഹുമാന്യ സദസ്സിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മോട് ആശംസ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം, അദ്ദേഹം സമസ്ത മുഷാവറ അംഗമാണ്, സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ അതിഥികളെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ഇസ്മായിൽ ഹുദവി ഖത്തർ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ ഉദവി വേളയിൽ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മോട് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാന്യരായ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ, മുഹമ്മദ് വേളാട്ട്, ഒ പി ഐ കോയ, നാസർ കോയ തങ്ങൾ, എ പി മജീദ് മാസ്റ്റർ, പി വി ബഷീർ വാവാട്, കെ കെ മുഹമ്മദാജി, പി ടി മുഹമ്മദാജി, പി ടി അസൈൻകുട്ടി, ബഷീർ പരപ്പിൽ, ഷംസുദ്ദീൻ കെ കെ, അലങ്കാർ മജീദാജി, ആർ കെ മൊയ്തീൻ കോയ, ടി കെ അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ, കെ സി മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വാവാട്, ഒ പി റഷീദ്, യു കെ അബൂബക്കർ മുക്കിലങ്ങാടി, പി എസ് മുഹമ്മദ് അലി, ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ വെളിമണ്ണ്, അബ്ദുൽ ഖാദർ ടി സി പാറന്നൂർ തുടങ്ങി, കെ സി ബഷീർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിലേക്ക്, ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, ഈ ഹുദവിയുടെ, ഈ അക്കാഡമിയുടെ കരുത്തനായ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈത്തമി ഉസ്താദ്, കൂടാതെ വേദിയിലുള്ള നേതാക്കൾ, സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന, ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, ഉസ്താദുമാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവരെയും, ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സദസ്സിലേക്ക്, ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് റഹീം സാഹിബ് MLA ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5:30 പതാക ഉയർത്തിയതോടുകൂടി ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ പരിപാടി. ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമായിരുന്നു.
ഇന്ന് വനിതാ സമ്മേളനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫീഡർ കോൺഫറൻസാണ്. നാളെയും മറ്റന്നാളാണ് ഇതിൻ്റെ സമാപനം. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് സനദ് ദാന പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അസൗകര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ശശീന്ദ്രനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ PTA റഹീം MLA, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച PA അബ്ദുൽ സമദ് ഹാജി, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, ഉസ്താദ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം, ഈ വേദിയിൽ ഈ പരിപാടിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിനായി സന്നിധരായിട്ടുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരെ, വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, KMO ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 10ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൊടുവള്ളി മുസ്ലിം യത്തീംഖാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു അക്കാദമിയാണ്. അതിൻ്റെ 1ാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ 2 പരിപാടികളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. യത്തീംഖാനകൾ സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ സേവനം
അവർ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് വളർന്ന് വലുതാകാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 14 പേരെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഈ യത്തീംഖാന നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയാണ് യത്തീംഖാനകളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നും മാറിയാൽ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണകളെ അതിജീവിച്ചാൽ അത് നാടിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും താമസിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കുക എന്നതിനുമപ്പുറം ഒരു ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കയ്യെത്താത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് കാണുന്നത്. അതിലൂടെ വിദ്യാസമ്പന്നമായ അറിവിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളായ ഒരു തലമുറയെ നാം സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷരം എഴുതാനും വായിക്കാനും കണക്ക് കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനുമല്ല, മാത്രമല്ല സമൂഹത്തോട് സേവനമനോഭാവത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം, അവരെ തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മാറ്റാം, ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മതസാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശവും വളർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ലഭിക്കുന്നതില്ല എന്ന ചർച്ച ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലുമൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത്. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ശീലുകളാണ് മതബോധനം എന്ന നിലപാടിൽ നിന്നും മാറി അതീശത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈസൻസാണ് ഇത്തരം നിലപാടുകളെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ദേശസ്നേഹത്തെയും ആത്മാർത്ഥതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാവുക മാത്രമല്ല, അത് ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം മതസാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ജനകീയ ഐക്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും പൂങ്കാവനമായി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മഹത്തായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാദരനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഇല്ലല്ലേ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കട്ടെ. ഇവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. صدق الله مولانا. ഈ മഹത്താവുന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനമുള്ള PTA റഹീം സാഹിബ് MLA, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്ത്രി MK ശശീന്ദ്രൻ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവും അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയ ഉമർ ഫൈളി മുക്കം, മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ സാദാത്തുക്കൾ, ഈ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഈ മഹത്താവുന്ന വേദിയിൽ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല. എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്കാണ്. അന്ന് ഒരു 4-5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കബീർ ബാക്കവിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ സന്നദ്ധദാനം നൽകപ്പെടുന്ന സമ്മേളനമാണ് 3-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും അത് 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹീം സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സാരഥികൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു തടസ്സമുണ്ടെന്ന് ഇവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും, അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു പോകാതെ ഇന്നലെ വരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇന്നലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡൊക്കെ പോകേണ്ട ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ റഹീം സാഹിബിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് ഈ 9 മണിയായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറങ്ങണം. അപ്പോൾ എനിക്കിനി കുറേ ദീർഘമായ ഒരു യാത്ര, ഒരു 10, 25, 30 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും വലിയൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വവാട് കുഞ്ഞിക്കോയ മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫരീഖുട്ടി ഹാജി സാഹിബ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ 2 വ്യക്തികളുടെയും മറ്റ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച്
ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരും ഉണ്ടാവും. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിനും അല്ലാഹു സുഖപൂങ്കാവനാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ ഈ നന്മകൾ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, തിന്മകൾ അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ മഹാന്മാരോട് കൂടെ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് വിളിക്കട്ടെ. കൊടുവള്ളി മുസ്ലിം യതീംഖാന അത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. എന്നും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയോട് കൂടെ നിന്ന് എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് അത് മതവിധിയായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആദ്യമായി ഉണർത്താറുള്ളത്. വളരെ ഒരു പ്രയാസകരമായ മോശമായ കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കൊക്കെ. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യഗ്തി അലൈക്കും യൗമുൻ ഇല്ലാ ഹുവ അശറു മിമ്മാ ഖബ്ലഹു. ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വരില്ല, ആ ദിവസം അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ദിവസത്തിനേക്കാൾ വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തേതിനേക്കാൾ മോശമായ ദിവസമായിരിക്കുന്നു, ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും നാളെ. അപ്പോൾ ഓരോ അതാണ് റസൂൽ 3 നൂറ്റാണ്ട് നല്ല നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഖൈറുൽ ഖുറൂൻ എന്നാണ് റസൂൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആ നൂറ്റാണ്ട് നല്ല നൂറ്റാണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, മാ സാലന്നാസു ബിഖൈർ. ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ടിലായി ആ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും, എല്ലാ നിലക്കുള്ളതായ ഇസ്സത്തിലും ഉയർച്ചയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. മാ തഫാവലും, അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ കാര്യം അത് ഉണ്ടാവുമ്പോഴെന്ന് ആ കാര്യം റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സ്വഹാബത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ശേഷം താബീങ്ങൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരെ ശേഷമുള്ളവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 4 അല്ലെങ്കിൽ 3 നൂറ്റാണ്ടിനെ പറ്റി ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട്. അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതാണ് മാ തഫാവലും. അവർ പരസ്പരം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിലർക്ക് മറ്റു ചിലരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെന്നും ആ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് സമ്പാദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണ കാലത്തോളം ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് മാ തഫാവലു. അവർ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഫضലുണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലാതെ. ഇവിടെ പ്രായം കൂടിയവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവും. പ്രായം കൂടിയവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണത്. വിവരമുള്ളവനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ദിവസത്തിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ആ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യരിലുള്ള കാലത്തോളം അവർ ഖൈറിലായിരിക്കുന്നതാണ്.
ആ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ 4 നൂറ്റാണ്ട് റസൂൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 4 നൂറ്റാണ്ടിനെ പറ്റി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖൈറുൽ ഖുറൂൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫൈദാ തസാവൗ ഹലക്കു. എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു സ്വഭാവം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നാൽ ഹലക്കു, അവർ നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും അവരെ പോക്ക്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ആരും ആരേക്കാൾ വലിയവരല്ല, ആരും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, സമന്മാരാണ്. ഈ ഒരു ധാരണ അത് ഇസ്ലാമിനത് പറ്റില്ല. അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അതിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങും ഇങ്ങും ആളുകൾക്ക്, അത് പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. വാപ്പനെ ബഹുമാനിക്കണം, ഉമ്മനെ ബഹുമാനിക്കണം, ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, വാപ്പൻ്റെ പ്രായക്കാരെ ബഹുമാനിക്കണം, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പ്രായക്കാരെ ബഹുമാനിക്കണം, പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, പണ്ഡിതന്മാരുടെ സതീർത്ഥരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, നമ്മൾ പള്ളികളെ ബഹുമാനിക്കണം, മദ്രസകളെ ബഹുമാനിക്കണം. വിശുദ്ധമായ ചില ദിവസങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു അവസരത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജിബ്രീൽ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, സ്വല്ലിയാഹു റക്അത്തൈ, നബിയെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അതിൻ്റെ കാരണം നബി ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഹാദാ ബൈത്തുലഹമിൻ, ഇത് ബത്ലഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഫീഹി ഉലിദ ഈസ, ഇവിടെയാണ് ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ബത്ലഹം. ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണം. ആ ബഹുമാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇബാദത്ത് സ്വല്ലിയാഹുന റക്അത്തൈൻ, ഇവിടുന്ന് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തൂർ സിനാ പർവ്വതത്തിൻ്റെ തായ്വരയിൽ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നുബുവത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. ആ തായ്വരയ്ക്ക് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല. പക്ഷേ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ഇന്നക ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദസി തുവ, മൂസയെ തുവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിശുദ്ധമായ ഈ തായ്വരയിലാണ് നീ ഉള്ളത്. ഈ തായ്വരക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ ആ പ്രത്യേകമാവുന്ന ആ തജല്ലിയാത്ത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് രൂപത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു ആ സ്ഥലത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഫഖ്ലൈന അലൈക്, മൂസേ നിൻ്റെ ചെരുപ്പിനെ നീ ഊരി വെച്ചിട്ടാവണം ഇങ്ങോട്ട് കയറേണ്ടത്. കാരണം ഇത് വളരെ വിശുദ്ധമായ, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട, ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു രൂപത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായും കൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദരവ് ബഹുമാനത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആദരവ് ബഹുമാനം ഇവിടെയുള്ള കാലത്തോളം ഇവിടെ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലും വളരെ ഉന്നതിയിലും ഇസ്സത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഫൈദ തസാവൗ, സമന്മാരാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കുള്ള പോക്കായിരിക്കും. ഹലക്കു, അതുകൊണ്ട് നാശങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിന്ന് ആരെയും ബഹുമാനമില്ല, വാപ്പയും മക്കൾക്ക് ബഹുമാനമില്ല, ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാനമില്ല. അങ്ങനെ ബഹുമാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു, എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന് വരികയാണ്. ഇത് എന്തിൻ്റെ അഭാവമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ശരീഅത്തിൻ്റെ ഉലൂമുകൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരീഅത്തിൻ്റെ ഉലൂമുകൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം. ആ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉലൂമുകൾ ആ പഠിക്കണ പഠിതാക്കൾക്കും ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായ ശറഈ നിശ്ചയിച്ചതായ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരിലുണ്ടാവണം, അധ്യാപകരിലുണ്ടാവണം, അത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലും അതുണ്ടാവണം. ആ നിലക്ക് ഞാനതൊന്നും വിവരിക്കല്ല ഈ അവസരത്തിൽ. ആ നിലക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ
അത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന ഇൽമായി കൊണ്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു, ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വഹി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ശുദ്ധീകരണമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹു നടത്തിയത്. അങ്ങനെ വഹി ഈ സാധാരണ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് കേൾക്കുകയോ, ഇപ്പോൾ കാതു കൊണ്ടല്ല കേട്ടത്, ആ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ആത്മാവ് കൊണ്ട് അതിനെ സംഭരിക്കുകയും അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു പ്രത്യേകമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? വിശുദ്ധമാവുന്ന ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മീയമാവുന്ന ശുദ്ധീകരണം അതുണ്ടായിത്തീരണം. അങ്ങനത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഇൽമു വരുള്ളൂ. അല്ലാത്തവനെ ആലിമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതായ ആ വിശുദ്ധമായ ഇൽമാണെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് മേഖലയിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ നമ്മളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഇൽമിനെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം, ആ ഇൽമിനെ ഇവിടെ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടണം. അല്ലാത്ത കാലത്തോളം പരസ്പര ബഹുമാനവും പരസ്പര സ്നേഹവും ആദരവുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോവും. അപഹലക്കൂ, ജനങ്ങളെന്താവും നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ട ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാ മോശമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇന്ന് നമ്മളെ പേപ്പിക്കാനേ ശൈത്താൻ വരുള്ളൂല്ലോ, ബാർബർ പേപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പേച്ചവർ നമ്മളെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളൊപ്പം ശൈത്താൻ കൂടുന്നു, മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊപ്പം ശൈത്താൻ കൂടുന്നു. ഞാൻ കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ പേപ്പിക്കാനേ ശൈത്താൻ വരുള്ളൂ. അല്ല മുനബ്ബിയുക്കും അലാമാ തതനസ്സലു ശയാത്തീൻ, ശൈത്താൻ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായ സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ശൈത്താൻ പല നിലക്കും നമ്മളിൽ അവതരിപ്പിക്കും, നമ്മളാളുകളെ കൂടെ വരും. നമ്മളെല്ലാ നിലക്കും പേപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശൈത്താൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ, അത് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിവ് നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ. അറിവ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആ പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യയും നമുക്ക് ശരീരത്തെ എതിർക്കാത്ത എല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് ആണിനും പഠിപ്പിക്കാം, പെണ്ണിനും പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കലിന് ആവശ്യമാവുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇവിടെ ആധുനിക എല്ലാ അറിവും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, എല്ലാ ടെക്നോളജിയും പഠിപ്പിച്ചില്ലേ. ഖിയാമത്ത് വരെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ആധുനിക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. ആദനബിൻ്റെ മക്കളുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെ? ഇലാഹിയായ ടെക്നോളജിയാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൗതിക ടെക്നോളജിയാണ്. ഈ പ്ലെയിനൊന്നും ഇല്ലാതെ പറന്നില്ലേ ആകാശത്ത് കൂടി മഹാന്മാർ, കപ്പലില്ലാതെ സമുദ്രത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരിരുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ യുദ്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ സഹാബത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ? ഇനി അറാക്കുമ്മി വറായി വഹരി എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളെ പിന്നിന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നി വന്നാൽ എനിക്ക് കാണാമെന്നല്ല. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കണ്ണിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ നിലക്കുള്ളതായ പ്രത്യേകമാവുന്നതായ ഒരു കൊവ്വത്ത് എന്നിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമം എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന ആ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് തൂയ്യത്തിനില്ലാവുന്ന കുല്ലുഹ, നമ്മളെല്ലാം ഒരു കൊടക്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ തൂയ്യത്തിനില്ലാവുന്ന കുല്ലുഹ, ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു കൊടക്കയിലായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹ് കാണുന്നത് പോലെ കാണും കേൾക്കും എന്നല്ല നമ്മൾ പറയണത്. അള്ളാഹു കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ ആലാത്തുകൾ, ഇതിൻ്റെ അസ്ബാബുകൾ, അത് മുഖേന അമ്പിയാക്കന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇന്നലേക്കുള്ളതായ പല ടെക്നോളജിയും അവരുപയോഗിക്കും. അവർക്ക് ഭൗതികമാവുന്ന ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഭൗതികമാവുന്ന അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇൽമിനെ എതിർക്കണവരല്ല നമ്മളാരും. അത് ഇസ്ലാം ഇൽമിനെ ഏറ്റവും എതിർക്കണില്ല. ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ പടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താവും? അല്ലമാദമല്ല സ്വാഗുല്ലാന്നല്ലേ. എല്ലാ സംവിധാനവും ആദനവിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ സംവിധാനം എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള ഇതിലല്ലാത്ത ഏത് അറിവുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാം, അതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിന് ശരീരത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരമാവധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. വിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉലൂമുകൾ കടന്നു വരുള്ളൂ, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല.
അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധി വേണം, ശരീരത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധി വേണം, അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശുദ്ധി വേണം. ആ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ അവയവങ്ങൾ കടന്നു വരും. അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണം, പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും, അത് പഠിതനാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും വിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, ആത്മീയമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിനാവശ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെന്താ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലാഹു ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും എല്ലാവിധ സൽഗുണങ്ങളും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഇതിനു വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അത് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു ഒന്നാക്കി തരട്ടെ. അവസാന ഈമാനോടുകൂടി അവർ നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹു ഭരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ SKSSF കൊടുവള്ളി മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, സുപ്രഭാതം വാർഷിക ക്യാമ്പയിൻ മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ ET അഷ്റഫ് കൊടുവള്ളിക്ക് കോപ്പി നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ 100ാം വാർഷികം ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാസർഗോഡിന് അടുത്തുള്ള കുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ അതിനോട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയണവർ പങ്കെടുക്കണം. അതൊരു വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്വഭാവമുള്ളൊരു സമ്മേളനമാണ്. അത് വിജയിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ദുആ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഉണർത്താനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള അതേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രസ്റ്റ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ നിശ്ചയിച്ച് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പത്രമാണിത്. സമസ്തൻ്റെ മുഖപത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പത്രം അതിലെല്ലാവരും വരിക്കാരാവുക. അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ എല്ലാവരും വേദിയിൽ ഉസ്താദ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം സന്ദേശ ഭാഷണം നടത്തുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖൈരി ഖൽഖില്ലാഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ ബിറളില്ലാഹ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ തങ്ങൾ അവർകൾ ഈ സദസ്സിന് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണിത്. അനാഥ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തോടു കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികവും മതപരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത ദാറുൽ ഹുദ അറബിക് കോളേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ശാഖയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 10 കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി ഇനി അവർ 2 കൊല്ലം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. ഇവിടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കടലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഈ സമ്മേളനം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം ദീനി ഉലൂം ഇന്ന ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം. പല മതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാമാണ്.
ആ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്നെ നിയോഗിച്ച 1.25 ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ കടഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യന്മാരെന്നർത്ഥം. നേരത്തെ തങ്ങളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ, അത് മഹാന്മാരും പരിശുദ്ധരുമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ശുദ്ധി വരുത്തിയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരെയാണ് അള്ളാഹു തആല ഇതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചത്. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെ നബിയാണ്. അവസാനത്തെ പ്രവാചകർ ഖാത്തിമുൻ നബിയൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു തങ്ങളോട് കൂടെ ആ പരമ്പര അവസാനിച്ചു. 1500 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇതുവരെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഖിയാമത്ത് വരെ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുകയും അവർക്ക് ശേഷം തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇടമുറിയാതെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരാണ് ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. എന്നാൽ 1500 വർഷമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രവാചകനില്ലാതെ ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ സംവിധാനം അള്ളാഹു തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയ തറക്തു ഫീക്കും അംറൈൻ ലൻ തളില്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്തു റസൂലിഹി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും. വൈനമാ വറസുൽ ഇൽമ വലം യുവരിസു ദീനാറം വലാ ദിർഹമ. അവരിവിടെ വെള്ളിയോ പൊന്നോ കാശോ ഒന്നും അല്ല അനന്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനന്തരം എടുത്തുന്ന അവരുടെ അടുക്കലുള്ള സമ്പത്ത് ഇൽമായിരുന്നു. ആ ഇൽമിനെ അവരെന്താക്കി അനന്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉലമാക്കൾക്കാണ്, പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ്. ആ പണ്ഡിതന്മാരിവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദീൻ നിലനിൽക്കുക. അതിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ. മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ നേതാക്കളായ ഐദറൂസ് മുസ്ലിയാർ, ബഷീർ മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമ്മളെ ഇത് സ്ഥാപിച്ച ഡോക്ടർ അവറുകൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ദാറുൽ ഹുദ. പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അക്കീദയിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ആ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ യോഗ്യമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാപനം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് വിജയിക്കണം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉലമാക്കന്മാരെ പുറത്തിറക്കണം. ആ ഉലമാക്കന്മാരാണ് പിന്നീട് ദീൻ നടത്തേണ്ടതെന്ന അർത്ഥം. ആ ദീൻ നടത്താൻ പറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, എല്ലാ നിലക്കും അറിവുള്ള മതപരവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ വിവരവുമുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇതിന് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതെന്നുകൊണ്ടാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചുമരെഴുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ അന്നത്തെ നേതാക്കൾ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അക്കീദ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതിനോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്, സഹായിക്കേണ്ടവരാണ്, നിലനിർത്തേണ്ടവരാണ്, എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. സമുദായം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകണം. ഇവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹാദിയ എന്ന നിലക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ മദ്രസകളുണ്ടാക്കി, സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ 1000-ഓളം മദ്രസകൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ സന്തതികളുടെ സംഘടനയാണ്. ആ നിലക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബാച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്, ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവരിറങ്ങിയാൽ ഇനിയും 2 കൊല്ലം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി പഠിച്ച് അവിടുന്ന് ഹുദവിയായിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിലക്കും അതിനെ തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങളും പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മിനൽ മഹദി ഇലൽ ലഹ്ദി എന്നാണ്. തൊട്ടില മുതൽ ഖബർ വരെ പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സിൻ്റെ ദൗർഭ്യം അതാണ്. നമ്മൾ 1-2 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല. പഠനം അതാണ്. മരണം വരെ പഠിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതൊക്കെ തന്നെ. എന്നാലും പഠിക്കൂല. അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വഅലിയുൻ ബാബുഹ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇൽമിൻ്റെ പട്ടണമാണ്, അറിവിൻ്റെ പട്ടണമാണ്, അലി അതിൻ്റെ കവാടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളോട് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചത് റബ്ബി സിദ്നി റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാന, ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിക്കണം പഠിച്ചവനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങൾക്കും ഇൽമു പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കൽപ്പനയെങ്കിൽ ഈ ഇൽമു എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൽമിനൊരു അവസാനമില്ല. എത്രയും പഠിക്കണം. മരണം വരെ പഠിച്ചാലും
ഇൽമ് ബാക്കിയാണെന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. കാരണം സമുദായം അവരെ പടച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, വളർത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമുദായം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പ്രബോധകരായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. നേരത്തെ തങ്ങളവர்கள் ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരീകുട്ടിയാജി, വാവാട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ പുന്നാര നബിയോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന PTA റഹീം സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ പല ആളുകളും ഇതിനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആലയുടെ സഹായം ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ. നാളെ അതിന് മരിച്ചു ചെന്നാലും മുറിയാത്ത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വേദിയിൽ ഫീഡർ കോൺഫറൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉസ്താദ് സുഹൈൽ ഹുദവി വെളിയിൽ. ഈ പ്രസൻറ്റേഷന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് അൻവർ അലി ഹുദവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇഷ്ക് മജ്ലിസ് വേദിയിൽ ഇറങ്ങേറുന്നതാണ്. പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് സുഹൈൽ ഹുദവിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ഉർസില റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയുടെ മുഖ്യ ഭാഷണം നിർവഹിച്ച അഭിവന്ദരായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദരണീയരായ പ്രസിഡന്റ് PTA റഹീം MLA സാഹിബ്, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഗുണകാംക്ഷികൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, KMOയുടെ കീഴിലുള്ള ഹുദവി കോഴ്സ് സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് 10 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. അതിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിലും ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ സന്നദ്ധാന സംഗമത്തിലുമാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫീഡർ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തെ ഇതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾക്ക് കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ സഹകാരികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരുപാട് നാഴികക്കല്ലുകൾ. 1945 കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിവന്ദരായ ബാഫഖി തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1951 സമസ്തയുടെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 10,000-ലധികം മദ്രസകളും അതിൽ പഠിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും. 1963 പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ സ്ഥാപിതമാവുന്നു. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോയിരുന്ന മതപഠന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം സംവിധാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ലുകളിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകൾ, പണ്ഡിതന്മാർ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയാണ് 1986 ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമാവുന്നത്.
ദാൽഹുദയുടെ സ്ഥാപന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ദാൽഹുദ അതിൻ്റെ 40ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ 3700-ലധികം ഹുദവി പണ്ഡിതന്മാരെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ദാൽഹുദക്കായി. 1980-കളിൽ ദാൽഹുദ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ദർസുകളിൽ പഠിക്കുക എന്ന സംവിധാനത്തിനപ്പുറം ദർസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമുകൾക്ക് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നേ കുറവായിരുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഉറുദു ഭാഷയും ഇതര ഭാഷകളുമൊക്കെ വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം വേണം എന്ന കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയും ആ കാഴ്ചപ്പാടും ആശയവും രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചമ്മാട് ദാൽഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും വിവരിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനം പണിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദാൽഹുദയുടെ പ്രത്യേകത. അഭിവന്ദരായ ഡോക്ടർ യു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി, അഭിവന്ദരായ CH ഹൈദുറോസ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MM ബഷീർ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മറാഖിദഹു, ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മികളുടെ അവരുടെ ആലോചനയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാപനം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയേ ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമില്ല, ഉറുദു ഭാഷയുമില്ല. ആ സമയത്താണ് ദാൽഹുദയിൽ പ്രത്യേകമായി ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഉറുദു. ആ ഭാഷ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാവൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടാണ് ദാൽഹുദ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇപ്പോൾ 40 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. 3700-ലധികം ഹുദവികൾ ഈ റമദാനോടുകൂടെ ദാൽഹുദയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. അതിനപ്പുറം ദാൽഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം വളരുകയും അതിൻ്റെ 6 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ, ദാൽഹുദ മാനേജ്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന 6 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ, അതിൽ 5 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളും കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ, ആസാമിൽ, അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുങ്കനൂരിൽ, ഇങ്ങനെ കർണാടകയിൽ, ഇങ്ങനെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ദാൽഹുദയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്തിനാണ് ദാൽഹുദ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇതേ ആശയത്തിലുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിൽ അഗ്രഗണ്യരായിരിക്കുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാർ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ദാൽഹുദ ഇങ്ങനെ 6 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറം ദാൽഹുദയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളായി 27 സ്ഥാപനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ KMO ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി അടക്കമുള്ള 27 സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൽ 6741 വിദ്യാർത്ഥികളും 485 അധ്യാപകരുമുള്ള വലിയൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനമായി അത് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. 1980-കളിൽ ചമ്മാട് പോയവർക്കറിയാം, 4-5 ആളുകളുടെ താഴ്ചയുള്ളൊരു മാനിപ്പാടത്ത് 10 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ അന്ന് ചമ്മാട്ടങ്ങാടിയിൽ വൈദ്യരായി ഡോക്ടറായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഒരു നരച്ച കുടയും പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മാനിപ്പാടത്തുണ്ടാവും. അവിടെ വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ പാടത്ത് ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് വന്ന് കൊണ്ടിറക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി? നിങ്ങളുടെ ചമ്മാട്ടങ്ങാടിയിലെ വൈദ്യർ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതിലേറെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ മാനിപ്പാടത്ത് ഈ മണ്ണിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്?
ബാപ്പുട്ടി ഹാജിക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുൻമാതൃകകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനം, മതവും ഭൗതികവും പഠിക്കുന്ന 12 വർഷത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദാറുൽ ഹുദ അന്നേ തീരുമാനിച്ചത് 12 വർഷം 1986-ൽ. ഇപ്പോൾ 2025-ലും 12 വർഷത്തെ പാഠ്യപദ്ധതി. അന്നേ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഹുദവികൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം നൽകണമെന്ന്. ഇത്രയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി ഇത്രയും 40 വർഷമായിട്ടും ഒരേ സ്ഥാപനം ദാറുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ അത്ഭുതമെന്ന് പറയാം. അവിടെ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളില്ല, അവിടെ മറ്റൊരു ആർട്സ് കോളേജില്ല, മറ്റു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ്. എന്നാൽ ദാറുൽ ഹുദയുടെ സവിശേഷത എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതേ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനവും അത്രയും വിശാലമായ സൗകര്യമുള്ളൊരു ക്യാമ്പസിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറുൽ ഹുദയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള. എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളേതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? ഇന്ത്യയിൽ 21 കോടി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം GCC രാജ്യമല്ല, ഇന്തോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ്. ഇന്ത്യയിലാണോ പാകിസ്ഥാനിലാണോ എന്നത് കാനേഷുമാരിയിലെ സെൻസസിലെ അവ്യക്തത മൂലം. എന്നാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന 3 രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ്. 21 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ, അതിൽ 70 ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ കേരളത്തിലുള്ളൂ. ബാക്കി 20 കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുരോഗതിയെത്താത്ത, വികസനമെത്താത്ത, അരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസാമിലൂടെ, ബംഗാളിലൂടെ, കശ്മീരിലെ മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ, അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ. ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവുമില്ല, മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ഭൗതികപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവുമില്ല. ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ, ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങൾ, ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ, ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആസാമിലെയും ബംഗാളിലെയും ഒക്കെ മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആ വീടുകളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇതര സമൂഹത്തെ പോലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലേക്ക് ആ മയ്യത്ത് ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, മറ്റ് ഇതര സമുദായക്കാരുടെ വീടുകളിൽ അവരവരുടെ ബിംബങ്ങളെ, ആരാധനാമൂർത്തികളെ അവർ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുമ്പോൾ വീടുകളിലുള്ള കാബയുടെ റൗളയുടെ ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ട് അതിനു മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രം വളർന്നു പോയ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം. എന്നാൽ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷമായി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? മുഴുവൻ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ, അരക്ഷിതാവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധോഗതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമൂഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അൽ മുസ്ലിമു ലിൽ മുസ്ലിമി ലിൽ കൽബുൻ യശുദ്ദു ബഅ്ദുഹു ബഅ്ദ. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവരാണ്, വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തണലിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിയെടുത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാർ, ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമറാക്കൾ, അവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത മദ്രസകൾ, അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത പള്ളികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും നമുക്ക് മദ്രസകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമാണ്. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ദാറുൽ ഹുദയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ, ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് 12 വർഷത്തെ ഹുദവി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ 3700-ലധികം വരുന്ന ഹുദവികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹാദിയ, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2011-ൽ ഹാദിയയുടെ കീഴിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 26 മക്തബുകളുമായി ഹാദിയയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അന്ന് ആന്ധ്രയിലെ പുങ്കരൂരിനടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്?
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഞങ്ങളുടെ വേഷമല്ല നിങ്ങളുടെ വേഷം. മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? അൽഹംദുലില്ലാ, ഹാദിയയുടെ പ്രവർത്തനം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയും 2025 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശും ആസാമും ബീഹാറും ജാർഖണ്ഡും കർണാടകയും അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 2675 മദ്രസകൾ. ആ 2675 മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന 1,33,174 വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഈ രീതിയിലേക്ക് ഹാദിയയുടെ പ്രവർത്തനവും വളർന്നു വികസിച്ചു. ദാറുൽ ഹുദ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 12 വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ദാൽഹുദ ആ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദാൽഹുദയുടെ അകത്തും 200-ലധികം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരും 12 വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാളികളായ 3500ഓളം ഹുദവികളെ പോലെ തന്നെ 200-ലധികം 300-ലധികം ഉറുദു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, അസമീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, ബംഗ്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, തെലുങ്കു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഹുദവികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ദാൽഹുദയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. ഹാദിയ എന്ന ഹുദവികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഹാദിയ CSU എന്ന പേരിൽ 2015 ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കീഴിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹാദിയയുടെ കീഴിൽ ആസാമിലെ നൽബേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാദിയയുടെ കീഴിൽ ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിൽ കുർത്തുബ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായാലും മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായാലും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം അക്കാദമിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ ദാൽഹുദക്കും ഹുദവികൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 180-ലധികം ഹുദവികൾ ഇന്ത്യയിലെ, കേരളത്തിലെ, ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരോ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞവരോ ആണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ്, BA കഴിഞ്ഞ്, MA കഴിഞ്ഞ്, ആ പഠന സപര്യയിലെ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യം എന്ന് പറയുന്ന PhD പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് 115 പേർ. അതുപോലെ തന്നെ 65 പേർ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളിൽ, US-ലെ, UK-ലെ, ഖത്തറിലെ, അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ പല സർവകലാശാലകളിൽ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും 1 രൂപ കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കാവുന്ന വിധം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി, അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ KMO എന്ന സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാ കഴിഞ്ഞ 47 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ഈ കൊടുവള്ളി പരിസരത്ത് ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദാൽഹുദയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അതിൽ നിന്നുള്ള 34 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സനദ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരും ചുവടുവെക്കുന്നത് ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ഇതിനെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ 2015 ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാൽഹുദ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മികവുറ്റ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന A+ അക്രഡിറ്റേഷൻ 2019 ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ 2023 നടന്ന ലിസാനുൽ അറബ് അടക്കമുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികളും പ്രോഗ്രാമുകളും കുട്ടികളുടെ നാനാവിധ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2025 ഈ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ 10ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സഹകാരികൾക്ക്, ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായ സേവനങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലാഹു തആല അത് കബൂലാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അവരെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഹുദവി കോഴ്സിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നമ്മൾ സഹകരിച്ചാൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ, അതിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ 12 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഹുദവിയായതിനു ശേഷം അവർ ചെയ്യുന്ന ദീനീ സേവനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഹിതം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹല്ലുകളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളുടെയൊക്കെ സുഹൃതം നമ്മൾ മരിച്ചാലും മുറിയാത്ത അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേമാരിയായി
നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒഴുകും എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സാധാരണ സ്ഥാപനം പോലെ കാണാതെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റുക, അവരുമായി സംവദിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട ദിശണ നൽകുക, അവർക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുക, അവർക്ക് വേണ്ട ഭൗതികവുമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു രീതിയിലുള്ള സഹായവും സഹകരണവും നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇവർക്ക് വലിയ ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റുന്ന ദിശണയുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് സനത് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരിറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പല രീതിയിൽ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അക്കാദമിക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധമായ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലപ്പുറം സെന്ററിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഹുദവി സഹോദരനാണ്, സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ നൽകിയ എല്ലാ സംഭാവനകളും സഹകരണങ്ങളും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഈ മക്കളെ ഉമ്മത്തിന് ഇസ്സത്ത് നൽകുന്ന മക്കളാക്കി അല്ലാഹു തആല മാറ്റട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ വിഷയം അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് അൻവർ അലി ഹുദവി പുളിയക്കോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇഷ്ക് മജ്ലിസാണ്. മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സദസ്സിൽ